नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक नुआ वर्षर हार्दिक अभिनंदन। आज हूँ 1 जनवरी 2026। चलतु आज दिन किछि मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम रही डिजिटल पेमेंट, विशेषकर यूपीआई रो ग्रहणीयता बढ़िबा परे एटीएम उपरे लोकंक निर्भरशीलता कम होईछि। यार प्रभाव रे बैंक गुड़िक गोटे वर्ष रे 2360 एटीएम को बंद कर दैछन्ति। भारतीय रिजर्व बैंक तथ्य अनुसार 2025 मार्च सुधा देशर एटीएम संख्या 2,51,057 को खसी आसीछि। 2024 रे एही संख्या 2,53,417 थिला। तेबे रिजर्व बैंक कहिछि जे लोकमाने दैनंदिन जीवन में छोट मोट पेमेंट करिबा लागि एटीएम रु टंका उठाइबा बदल रे डिजिटल पेमेंट करिबाकू पसंद करूछन्ति। परवर्ती खबर, ईरान रे अर्थनैतिक संकट देखा देइछि। देशर मुद्रा रियल मूल्य अमेरिकार डॉलर तुलन में रेकर्ड स्तर को ह्रास पाइबा परे लोकमाने राजरास्ता को ओह्लाइछन्ति। एपरिक ईरान केंद्रीय बैंक मुख्य मोहम्मद रिजा फरजिन को इस्तीफा देबाकू पड़िछि। परवर्ती खबर, हरियाणार फरीदाबाद एक आश्चर्यजनक घटना सामना को आसीछि। लिफ्ट देवा बाहाना रे जड़े महिला को गण बलात्कार करा जाइथिला। अभियुक्त माने तांकू फरीदाबाद गुरुग्राम रास्तार 2 घंटा पर्यंत कार रे बुलाई थिले बोली अभियोग होईछि। गण दुष्कर्म परे भोर 3टारे सेमाने तांकू एसजीएम नगर निकट में चलंता कार रु फिंगी देई पलाई जाइथिले। गुरुतर अवस्था रे महिला को एक घरोई हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइछि। तेबे पीड़ितांक परिवार अभियोग आधार रे एक एफआईआर रुजु करा जाइछि एवं पुलिस सीसीटीवी फुटेज जांच करुछि। परवर्ती खबर, घन कुहुड़ी जोगु दिल्लीर इंदिरा गांधी अंतर्जातीय विमान बंदर में मंगलवार 150 रु अधिक विमान विलंबित होईछि। कम दृश्यमानता जोगु विमान बंदर में जरूरी मानक प्रक्रिया लागू होईछि एवं यात्री मानक विमान स्थिति जांच करने को परामर्श दिया जाइछि। कुहुड़ी और धुआंर मिश्रण जोगु राजधानीर वायु गुणवत्ता अति खराब वर्ग में रही। सामग्रिक एक्यूआई प्राय 370 रही एवं अनेक अंचल 400 अतिक्रम करी गंभीर स्तर में पहुंची। परवर्ती खबर, मंगलवार संध्या 7टारे सुंदरगढ़ एमसीएल रास्ता बंधपाली शिप सेतु निकट में एक मर्मतुंत सड़क दुर्घटना घटी। एक फॉर्च्यूनर कार भारसाम्य हराई ओलटी पड़ा। कार तले चापी होई जनकर मृत्यु होइथिबा बेले 2 जन गुरुतर होइथिले। मृतकंक हेले संपन्न पाणीग्राही। तांकर घर सुंदरगढ़ सहर पत्रापड़ारे विजय टॉकीज रोड रे तांकर एक रेस्टोरेंट रही सूचना मिली। परवर्ती खबर, 2026 आरंभ होइगला किंतु राज्य में वर्तमान सुधा 13 लाख रु अधिक राशन कार्ड हिताधिकारी निजर ई-केवाईसी कराई नाहंती। सरकारी घोषणा अनुसार ई-केवाईसी करिबार शेष तारीख थिला डिसेम्बर 31 तारीख। तेबे आगकू राज्य सरकार एही अवधि बढ़ाइबे ना आसंता काली ही शेष होइजिबो से संपर्क रे एजाई किछि स्पष्ट करि नाहंती। तेबे ई-केवाईसी करि नथिबा हिताधिकारी पूर्व भली राशन सामग्री पाइबा जारी रहिबो बोली जणा पड़िछि। जोगाण विभागरू मिलुथिबा सूचना मुताबक राज्य में 3,55,51,773 जन हिताधिकारी ई-केवाईसी करिबा लागि राज्य सरकार लक्ष्य धार्य करथिले। एहा भितरे 3,25,51,773 जन हिताधिकारी ई-केवाईसी करिबा लागि राज्य सरकार लक्ष्य धार्य करथिले। एहा भितरे 3,12,00,000 लोक निज ई-केवाईसी करि सारिचंती। आहुरी 13,42,453 जनक एही प्रक्रिया बाकी रही। राज्य बाहर रहुतिबा 1,45,446 जनक ई-केवाईसी करा जाइछि। परवर्ती खबर, आज ठारू बदली जीव देशर अनेक गुरुत्वपूर्ण नियम जहाँ सीधा सड़क आपणक दरमा, पेंशन, टिकस और बैंक कारोबार उपरे प्रभाव पकाइब। सबुठारू बड़ खबर हेउछि केंद्र सरकारी कर्मचारी पाई, कारण आज ठारू अष्टम वेतन कमिशनर कार्यकाल आरंभ हेबार संभावना रही। अन्यपटे जदि आपण डिसेम्बर 31 सुधा पैन आधार लिंक करिनाहांती नुआ वर्षरू आपणक पैन कार्ड अकामी होइजिबो। केवल सेतिक नुहे, रेल टिकेट बुकिंग नियम रे मध्य बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि। एहा सहित एसबीआई, एचडीएफसी एवं आईसीआईसीआई बैंक ग्राहकंक पाई क्रेडिट कार्ड और लाउंज एक्सेस नियम बदलिब। तेणु नुआ वर्षर प्रथम दिनरू कौनसी असुविधार सम्मुखीन न हेबा पाई आज ही निजर समस्त जरूरी काम सारी दियंतु एवं नियम गुड़िक उपरे नजर रखंतु। परवर्ती खबर,
ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୂଳ ବେତନ 50,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ତେବେ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ମୋଟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,35,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନୂଆ କମିଶନରେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1.83ରୁ 2.46 ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା 50,000 ଟଙ୍କା ଥାଏ, ତେବେ 2.15 ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହେଲେ ତାହା ସିଧାସଳଖ ବଢ଼ି 1,35,460 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦରମାରେ ପ୍ରାୟ 48% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତେବେ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କମ୍ ରହି 1.82 ହୁଏ, ତେବେ ଦରମା 1,15,000 ଟଙ୍କା ହେବ। ଦେଶର 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ବାସଭବନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଭାରତ ଓ ଚୀନ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁଷର ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପୁଟିନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 91ଟି ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ୟୁକ୍ରେନ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନେ ସାବଧାନ, କେବଳ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଦେଲେ ଆଉ କାମ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଏଣିକି ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ 2,000 ଟଙ୍କାର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା। ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହାର ଟ୍ରାପ୍ ବା ଫିତା ଖୋଲା ଅଛି କିମ୍ବା ଠିକ୍ ଭାବେ ଲକ୍ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ 1,000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କାଟିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଫିତା ଖୋଲା ଥିଲେ ହେଲମେଟ୍ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏହା ସହ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହେଲମେଟ୍ ISI ମାର୍କ ଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ବା ନକଲି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ 1,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ମୋଟ 2,000 ଟଙ୍କା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଭଦ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଶିଶୁ ଯୌନ ଶୋଷଣ ସହ ଜଡ଼ିତ ବେଆଇନ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା। ଦିନକୁ ଦିନ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପୁଣି ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ମୟମନସିଂହ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ କାରଖାନା ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛି, ଯାହା ଗତ 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତୃତୀୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2026ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ। ଆମେରିକାର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଏଭଳି କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଛି। ଏହା ସହ ସେ ଭାରତକୁ ସତର୍କ କରାଇଛି। ଆମେରିକାର ପ୍ରମୁଖ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ କାଉନସିଲ୍ ଅନ୍ ଫରେନ୍ ରିଲେସନ୍ସ ବା CFRର ନୂଆ ରିପୋର୍ଟ ସତର୍କ କରାଇଛି ଯେ 2026ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଅଭିନେତା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ଅଭିନୟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ମାଲେସିଆରେ ବିନୋଦଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଜନନାୟକନର ଅଲିଉଡ୍ ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ତେଣୁ ଜନନାୟକନ 51 ବର୍ଷୀୟ ଥାଲାପତି ବିଜୟଙ୍କ ଶେଷ ଫିଲ୍ମ ହେବ। ଏହାପରେ ସେ ପୂରାପୂରି ରାଜନୀତି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆବର୍ଷରୁ ନୂଆ ନିୟମ। ନୂଆବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି 10 ନୂଆ ନିୟମ। କେବଳ ନୂଆବର୍ଷ ବଦଳିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ପ୍ୟାନ୍ ଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଦର କମିବ, ବଢ଼ିବ ବିମାନ ଟିକେଟ୍ ଦାମ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ନିୟମ ବି ବଦଳିବ, ଲାଗୁ ହେବ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ଆୟୋଗ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ସହାୟତା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଉପରେ କଟକଣା। ଜାନୁଆରୀରେ 16 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ତଥା ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର। 2 ଦିନ ଭିତରେ ଏମ୍ସ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ ଅଭିଜିତ। ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭଲ ରହିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୋମାରେ ଥିଲେ ଅଭିଜିତ, ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ICUରେ ଥିଲେ ଅଭିଜିତ।
ଏବେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିନ୍ନରଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା। କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନୂଆ ଯୋଜନା ସ୍ୱୀକୃତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ସେମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ସଶକ୍ତିକରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏସବୁ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ କିନ୍ନର ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 0 ଟାରିଫ୍। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ୍ ଖେଳ ଭିତରେ ପୁରା ଖେଳକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ସହ ଭାରତ 0 ଟାରିଫ୍ ଡିଲ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଓମାନ ଚୁକ୍ତି ପରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସହମତି କ୍ରମେ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ରପ୍ତାନି ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାପମାତ୍ରା ଖସୁଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡ଼ି କଲବଲ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିଠୁ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଜାରି ରହିଛି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ଜାଡ଼ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ପକାଇଛି। ତାପମାତ୍ରା ଖସୁଥିବା ବେଳେ କୁହୁଡ଼ି କଲବଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଜିଠୁ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବଢ଼ିଲା କଳାକାର ଭତ୍ତା, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ କେତେ ଟଙ୍କା। ନୂଆବର୍ଷ ଭେଟି ବଢ଼ିଲା କଳାକାର ଭତ୍ତା, ଏଣିକି ମାସିକ ମିଳିବ 3000ରୁ 3500 ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟର ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କଳାକାର ସହାୟତା ଯୋଜନାରେ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 48ତମ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ସମ୍ମିଳନୀରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଣିକି 40ରୁ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ କଳାକାରଙ୍କୁ ମାସିକ 2000 ବଦଳରେ 3000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଳାକାରଙ୍କୁ 2500 ବଦଳରେ 3500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 47,704 ଜଣ କଳାକାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ସରକାର ଏହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀତିଶ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ। ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ କର, ନହେଲେ ଲାଗିବ ୟୁରୋ 6 ନିୟମ। ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ୟୁରୋପୀୟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଲାଗୁ ହେବ କଡ଼ା ନିୟମ। ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ଗଡ଼କରୀଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ। ନାଗପୁରର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଡ଼କରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କମ୍ପାନୀମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ବଦଳରେ ଇଥାନଲ ଏବଂ ସିଏନ୍ଜି କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଇନ୍ଧନ ନ ଆଣନ୍ତି, ତେବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ୟୁରୋ 6 ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇଞ୍ଜିନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଟିଳ ହେବା ସହ ଗାଡ଼ି ଦର ଢେର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 100% ଇଥାନଲ ଚାଳିତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାୟୋଫୁଏଲ୍ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଣିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ 5% ସବସିଡି ମିଳିବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ନୂଆବର୍ଷରେ ଆଉ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏହି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସି ନପାରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ନୂଆବର୍ଷରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଥରେ 2ଟା କିସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେହି ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବ। ହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଜାଣି ରଖିବା କଥା ଯେ ଆପଣମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବଳ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ନଥିବ କି ଇନ୍ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଡିବିଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ବହୁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତୁରନ୍ତ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯାଇ
नाउ योर स्टाटस को जाई आपण माने आपणकर डीवीडी एक्टिव अछि कि नाही चेक करि परिबे। ताहा सहित आपणकर मोबाइल नंबर आधार कार्ड रे लिंक थिबा निहाती जरूरी अटे। जदि आपणकर मोबाइल नंबर आधार कार्ड रे लिंक नथिबो ताहाले मध्य आपणकर सुभद्रा टंकाटी आसी परिबो नाही। तेणु करी दर्शक बंधु सुभद्रा योजना रे मिलिबाको थिबा चतुर्थ किस्ती ताहा सहित नुआ वर्ष रे जेउ नूतन हिताधिकारी माननकु एकाथरे 10,000 टंका मिलिबा पई जाउची सेमाने मध्य निज निजर डीवीडी चेक करि नियंतु। पीएम किसान को नहीं आसिला बड़ खबर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देशर लक्ष लक्ष चाषी एक गुरुत्वपूर्ण आश्वस्ति प्रमाणित होईछि। सेहिपरि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 22तम किस्ती संपर्क में पुणी थरे आलोचना जोर धरिछि। नूतन वर्ष 2026 आरंभ में चाषी माने खुशी खबर पाइबे बोली आशा करा जाउछि। पूर्व 21तम किस्ती 19 नवेम्बर 2025 रे जारी करा जाइथिला, जेउथिरे देशर 9 कोटी रु अधिक चाषी बैंक अकाउंट को सीधा सड़क 2000 टंका स्थानांतर करा जाइथिला। तेबे सरकार पूर्वर स्पष्ट कर सारिचंती जे जदि जड़े चाषी एही योजना अनुजाई आवश्यक शर्तावली पूरण करिबारे विफल हुअंती तेबे सेमानंकर किस्ती को रोकी दिया जाई पारे। तेबे प्रथमे रहिछि ई-केवाईसी पूरा होई नथिले सरकार ई-केवाईसी को बाध्यतामूलक करिसंती। जदि आपणकर ई-केवाईसी असंपूर्ण थाए तेबे परवर्ती किस्ती आपणक अकाउंट रे जमा हेबो नाही। द्वितीयटी हेउची जदि आपणक बैंक अकाउंट आधार सहित लिंक होई नाही किंबा डीबीडी सेवा सक्षम होई नाही तेबे टंका स्थानांतरित हेबो नाही। ताले दर्शक बंधु पीएम किसान रो 22तम किस्ती मिलिबा पूर्वरु आपण एही सब काम गुडीक कराई नियंतु। परवर्ती खबर ई श्रम कार्ड थिले मिलिबो बड़ फायदा। खाता को आसीबो 1500 टंका सह मिलिबो 2 लाख टंकार बीमा। केंद्र सरकारक ई श्रम योजना अधीन रे असंगठित क्षेत्रर श्रमिक मानकु मिलुछि एकाधिक सरकारी सुविधा। एही कार्ड थिले हिताधिकारी को 2 लाख टंकार दुर्घटना बीमा, 60 वर्ष पर मासिक 3000 टंका पेंशन एवं 1500 टंकार आर्थिक सहायता मिलिबार व्यवस्था रहिछि। 16 रु 59 वर्ष बयसर जेकोसी श्रमिक जहाँक मासिक आय 15,000 टंका रु कम सेमाने एही योजना रे शामिल होई परिबे। एही सुविधा पाइबा पई आपण ishram.gov.in पोर्टाल किंबा निकटस्थ जनसेवा केंद्र रे जाई पंजीकरण करि परिबे। आवेदन पई केवल आधार कार्ड और बैंक खाता नंबर आवश्यक। जदि आपण ए जाय पंजीकरण करि नाहंती तेबे आज ही आवेदन करी निज भविष्य सुरक्षित कर। तेबे दर्शक बंधु एही थिला आज दिनर किछि मुख्य खबर। आपण माने डेली डेली एई बोली अपडेट पाइबा पई चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। रहउची जय जगन्नाथ।